जावा जे ऋषि किळक इत्यादि कौन ये विनियोगटा नॉर्मली जदि विनियोगर शब्द आम अर्थ काढ़ा विनियोगर अर्थ हूँ खर्च करवा नॉर्मल ଆଜ୍ଞା अर्थ तार खर्च करवा आमे ही विनियोग करुचे अर्थ आमको से शक्तिटा मिली गुरु द्वारा कि केमी गोटे आमको मिली आमे से शक्ति की इंस्ट्रक्शन दौचे जे मु तोर ये शक्ति की अमुक उद्देश्य रे खर्च करने को जाऊँगी एवं तू किए से ना तू हूँ से मंत्र दशटा बा से मंत्राधीन देवी जहाँ को अमुक ऋषि तैयारी करके जाइए बा अमुक ऋषिंकर मंत्र यहाँ एबे ये ऋषिटा किए ये ऋषि होचंती से लोक जे कि शब्द को व्यवहार करिकिरी पुरस्करण कला परे बा कठोर साधना कला परे से शब्दटा को प्रत्यक्षीकरण करथिले निज स्थूल आखिरे बा सूक्ष्म आखिरे ये प्रथम लोक जिते एक्सपीरियंस करथिले सी अच्छा होचंती से ऋषि एवं एथि भी गोटे ट्विस्ट अच्छे ट्विस्ट कौन धरत आ गभीर क्षेत्र को जीवा जड़े आपण मैंने सब शक्ति मार्गर अच्छा आपण मैंने जानी महाविद्या प्रथम महाविद्यांकर बहुत गुड़िए ध्यान स्वरूप अच्छे बहुत गुड़िए ଆଜ୍ଞା मंत्र स्वरूप रही प्रत्येक ध्यान प्रत्येक मंत्र स्वरूप भी ऋषि किसी किसी परिवर्तन हो जाती मार्क करेंगे शुणी पार्छ ना मो कथा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା एटा मार्क करिवे प्रथमांकर बा प्रथम महाविद्यांकर विभिन्न प्रकार ध्यान मंत्र एवं विभिन्न प्रकार अक्षर विशिष्ट मंत्र अच्छी एवं से प्रत्येक मंत्र रे किसी ना किसी ऋषि परिवर्तन हो जाते अर्थात विनियोग वाक्य रे किसी किसी परिवर्तन हो जाए आपण एटा केबे रिसर्च करिसंती ଆଜ୍ଞା ଋଷି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି हाँ एठी गोटे प्रश्न आपनको मुंड को आसीबा दरकार जदि महाविद्या एक ताले तांकर ऋषि केमिति परिवर्तन हो गले एर उत्तरटा मु आगुआ दे सारी यही महाविद्या को रिसर्च करने जेतेक ऋषि जाइछंती जी जो स्तर रे जाइकिरे महाविद्या को जेमिति देखिछंती सी सेठी सेही प्रकार तांको ध्यान स्वरूपटा को वर्णना करिकिरि सार देले कहले मोर इष्ट मोर आराध्या देखिबा को एया आउ ଆଜ୍ଞା जने लिखिले नै मो आराध्या देखिबा को एया आउ जने लिखिले नै मो आराध्या देखिबा को एया तेणुक कालींकर विभिन्न रूप बंधन आप देखिए कौ हाथ में अमुक अस्त्र थी कौ हाथ में समुक अस्त्र थी कौटी डाण गोड़े ठिया कौटी बाँ गोड़े ठिया विभिन्न विभिन्न प्रकार रूप भेद देखा जाए कि मूलतः शक्ति ଆଜ୍ଞା गोटे ଆଜ୍ଞା मूलतः शक्ति गोटे एबे ଆଚ୍ଛା मु द्वितीय प्रश्न को आसुची आपनकर जे एथिरे छंद लागिची एथिरे किळक लागिची एथिरे शक्ति शब्द अमुक शक्ति ही शब्द व्यवहार करा जाइची एडा सब कोन एटा टिके आमे भितर को पळेले मु भाबुची हमर साक्तागमर जे अछंती एडमिन अछंती से निश्चित ही आलोचनाटा को ग्रहण करिवे निश्चित भाव आज्ञा तो विनियोग वाक्य रे जते आमे अमुक मंत्र से अमुक ऋषि ही कहूचे अमुक ऋषि अर्थ अमुक मंत्र को अमुक ऋषि जनक प्रत्यक्षीकरण करछन तेणु तांको नाटा आगो दिया गला प्रथम तापर आसला किळक कोन किळक एक सांस्कृतिक शब्द बा संस्कृत शब्द किळकर जदि आमे देशज शब्द को आसीबा तबे किळिबा अर्थ बंद कर दबा जितेबाला किळक से किळक शब्दटा व्यवहार करा जाता है सेठी ता पूर्व भी शब्द लगी था अमुक मंत्र अमुक ऋषि अमुक किळक इत्यादि शब्दटा लगी था अर्थ कौन ना से ऋषि जनक जितेबाला ये महाविद्या को प्रत्यक्षीकरण करथिले प्रत्यक्षीकरण करने समय रे एई जो किळक मंत्रटा दिया जाइछे एई किळक मंत्र रे से निजको बंधन करथिले बा निजको किळि दैथिले अच्छा निजको कहीं से बंधन कले महाविद्या कौन ताको मार दउथिले ना किछि खेती करथिले नाही ऋषि मुनि मनीष जे भी होंतु आमे समस्त पंचतत्व रे तैयारी आमे जहाकू आवाहन करिया को जाउचे बा जहाकू प्रत्यक्षीकरण करिया को जाउचे से पंचभूतर बाहर तो पंचभूतर बाहर थिबा शक्तिर ऊर्जा पंचभूत रे तैयारी गोटे वस्तु केते समय पर्यंत सही पारिबो तो शारीरिक क्षति हेई पारे एटा को जगिबा को जाइकिरी से आगो किळक शब्दटा व्यवहार कर सकैछंती जे जो शब्दटा किळक बोली कुहा जाउची ता अर्थ एई शब्द द्वारा तमे निज साधक निजर आत्मशक्ति को किळिबा दरकार विनियोग एक प्रार्थना नह विनियोग होउची से मंत्रर आइडेंटिटी कार्ड अच्छा एबे आसीबा छंदटा कोन एक्चुअली ये आपनकर ए उत्तरटा मु एते शॉर्ट रे दे परिबिनी कारण आतले मु कुंडलिनी आगो पार्ट को जेबी सेते बेले आपनको आउ टिके मु मने पकई देबी से समय रे जे सेठी किळकर काहे कि एग्जैक्ट व्यवहारटा किळकर कोन मु सेठी व्यवहार कहबी आपनको आज्ञा हल्का उत्तर आपनको बुझाई देली
ତ ଏଠି ଛନ୍ଦ କଣ? ଛନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ପାଠ କେମିତି କରିବେ, ବା ଇଏ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କର ସମୂହ ସମୂହ ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ସମୂହ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତାଙ୍କୁ ବି ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି, ଅକ ଚଟ ତପ ବର୍ଗ ହିସାବରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନଟା ୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଛନ୍ଦ ଅମୁକ ଛନ୍ଦ ମନେକର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ, ହୁଁ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଲାଗି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଟା ରିସର୍ଚର ପାର୍ଟ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଟା ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦର ବିଜ୍ଞାନ ଏଟା। ଏବେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଛି, ଏଟା ବୈଦିକର। ଇଏ ସୂତ୍ରଟା ଆଚ୍ଛା ବେଦରୁ ଆସିଛି, ଇଏ ତନ୍ତ୍ରର ନୁହଁ। ତ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ତ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଯଦି ବିଭାଜନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇପାରୁଥିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁଷ୍ଠୁପ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଜେନେରାଲି ନିଆଯାଏ। କିଛିଟା ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯିଏକି ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ବୋଲି ଲାଗିଛି, ସେଟା ଆମେ ପରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ବା ଛନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଅମୁକ ଅମୁକ କୋଷ ଦେଇକିରି ଶବ୍ଦଟା ବାହାରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତକ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭଟା ତାଳୁରେ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ତା ନାଁ ହଉଛି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ ସେମିତିକା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ କଣ୍ଠର ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଷ ବା ଶରୀରର ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଷ ଗୁଡାକ ଭାଇବ୍ରେଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ବୋଲା ଯାଇଥିବା ବା ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକର ପ୍ରଭାବଟା ଶରୀରର ପର୍ଟିକୁଲାର 8ଟା କୋଷ ଉପରେ ପଡେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଋଷି ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କିଳକ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛିଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ବିଶେଷ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତି, ଅମୁକ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅମୁକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅମୁକ ଦେବତା। ହୁଁ ଏଠି ଅମୁକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅମୁକ ଦେବତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅମୁକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅମୁକ ଦେବତା। ଧରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏକ ଦେବୀଙ୍କର, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅମୁକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅମୁକ ଦେବ୍ୟା ବା ଅମୁକ ଦେବତା। ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଜେନେରାଲି ସଂସାରରେ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଧରି ନଉ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗାତ୍ମକ ବି ଏବଂ ପୁରୁଷାତ୍ମକ ବି। ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଦେବୀ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେବୀଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବତାଙ୍କର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ବି ସେଠୁ ଏନର୍ଜି ନଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଦେବୀ ମାନେ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଆଦି ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା ଆଦି ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବା ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆଦିଶକ୍ତି। ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାଳୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିଶକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାରର ମୂଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ, ୟାଙ୍କଠୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ନଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅମୁକ ଶକ୍ତି ହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଏନର୍ଜି ପାୱାରଟା ସେଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତିକା ଆମେ ଧରି ନବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧି କରିନେବେ, ମନେକର ମାୟା ବୀଜକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧି କରିନେବେ, ତ ତା ଭିତରେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ସେ 4ଟି ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଯଦି 3ଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା, ଏଇ 3ଟା ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା କୁ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କରାଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ 3ଟା ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଗୋଟେ ମାତ୍ରାର ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଣୁ ସମାହିତ ଆକାରରେ କରାଗଲା। କରିଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ହୁଁ ତ ଏଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅମୁକ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଯାଉଛି, ତ ତା ଅର୍ଥ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ସେ ମାୟା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ କି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। ବୀଜ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଲଗା ହବାର କାରଣ ହିଁ ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ଦେବତାର ମନ୍ତ୍ରଟାର ଶକ୍ତି ଅମୁକ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ଆସିଛି।
ठीक कथा तो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯାହା आज्ञा ପଚାରିଲେ मु माने बहुत संतुष्टिजनक आपण शंका समाधान कले आपको बहुत बहुत धन्यवाद रही ଆଚ୍ଛା ଆଉ तेबे मु କିଛି हमर आगामी प्रश्न को फेरबी सर ଆଜ୍ଞା आगामी प्रश्न को आपन को बर्तमान पचारिया पई चाहिबी जे आमे सात धर्म बा तंत्र शास्त्र तंत्र उपरे विशेष करी एते आलोचना मान कले किंतु आधुनिक समाज रे प्रकृत रे शाक्त तत्व बा तंत्र केमिति गोटे साधक भितरे आंतरिक परिवर्तन आनी परिबो आउ दुईटी प्रश्न को मु आपन को मिसेई वर्तमान पचारिबी जे यार प्रासंगिकता कौन तंत्र शास्त्र वर्तमान समाज रे प्रासंगिकता कौन अच्छी आउ एते भ्रांत धारणा लोक मानक भितर कौन पाई जे आज आम मानक गोटे पॉडकास्ट माध्यम रे एकत्र ही बसी शाक्त धर्म पर आलोचना करिया पई पडुछि ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡକାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କାରଣ ନା ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଲୋଚନା ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପଡକାଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ପଡକାଷ୍ଟ ହଉଛି ଦୁଃଖ ହିଁ ସେଗୁଡାକ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନେ ତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ କରିସାରିଲେଣି ଦୁଃଖଟା ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ମୋଟେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଯାହାକୁ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଆଧାର ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ନା ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଟା ବୁଝିପାରେନି କାରଣ ତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ହେଇପାରିବନି କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ ଠିକ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସାଧକ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଯେ ୟାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାଟା କଣ କାହିଁକି ଆମେ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବା କଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତୟୋଧର ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆମକୁ ଲୋକ କଥାଟେ ଶୁଣେଇଲେ ଯେ ଯୋଉ କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଏବଂ ଆମମାନେ କହୁଛେ ଯେ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବନି କୌଣସି ଆକାରରେ କରାଯାଇ ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନୁନି ଏଟା ମୋର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ନୁହଁ ଏଟା ମୋର ଗବେଷଣାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବା ଭଳିଆ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତର୍କକୁ ଯିବା ଉଦାହରଣ କଣ ଆମର ଇତିହାସରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ତ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ନୁହଁ ନା ସେ ତ ଜରି ସମ୍ଭୂତା ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ ଯେମିତି ମୈଥୁନ କ୍ରିୟାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସିଏ ବି ସେମିତିକା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ଯିଏ ବି ଆମର ନିୟମ କହିଲା ଯିଏ ବି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣ କରିକିରି ମାତୃଜନରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଠିକ ଭାଗ୍ୟଟା ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଧାତା ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଯୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଅଛି ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ନବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ଯୋଉଠୁ କରାଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ତା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସମସ୍ତ ଶଙ୍କାର ଦୂରୀକରଣ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ହଁ ଆମର କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କହୁଛେ ତା ଭିତରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ନୁହଁ ହନୁମାନ ମୋଟେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା ନୁହଁ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପବନ ଦେବ ଏବେ ଆସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଗଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାଇଁ ତେବେ ହୁଏତ କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବାନ ଏଇଟା ଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଯାଉଛି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ବା ଯୋନି ସମ୍ଭୂତ ଅର୍ଥ ଆମରି ଭେଳିବା ମଣିଷ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆପଣ କହିବେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କଥା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଚେତନାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ନୁହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ଚେତନାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ବିକଶିତ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ ମାତୃ ଯୋନିରୁ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧର ପ୍ରଭାବଟା କଠୋର ମାତ୍ରାରେ ପଡେ ଏବଂ ଦିନେ ସମୟ ଆସେ ଯୋଉଠି ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଗରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଦରକାର ବିଧାତା ଯଦି କରୁଣାମୟ ବିଧାତା ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧାତା ଯଦି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏତେ ଯୋଜନା କରିବେ
ଆଉ ଯଦି ବି କଷ୍ଟ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ନିରାକରଣ ରାସ୍ତା ବି ରଖିଛନ୍ତି।